this morning આજે સવારે we shall turn to 1 Corinthians 5th chapter. આપણે પહેલો કોરિન્થી 5મા અધ્યાયમાંથી જોવા માંગીએ છીએ. 1 Corinthians પહેલો કોરિન્થી and the 5th chapter. અને 5મો અધ્યાય. Now in this chapter, હવે આ અધ્યાયમાં St. Paul gives a warning to the church. આ મંડળીને પાઉલ પ્રેરિત એ ચેતવણી આપે છે. That is, God is warning a church concerning the wickedness which has come into that church. આ મંડળીની અંદર જે નિર્બળતાએ પ્રવેશ કર્યો હતો તે વિશે ચેતવણી આપે છે. Let's read the first verse. પહેલી કલમ જોઈએ. It is reported commonly that there is fornication among you, મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે તમારામાં વ્યભિચાર છે, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, વળી તે એવો વ્યભિચાર કે જે વિધર્મીઓમાં પણ ચાલતો that one નથી. should have his father's wife. કોઈએ પોતાની સાવકી માને રાખી છે. You are puffed up and have not rather mourned, એમ છતાં એ બાબતમાં સુખ કર્યાને બદલે તમે તો મગરૂર થયા છો, that he that had done this deed might be taken away from among you. જેણે એ કામ કર્યું તેને તમારે તમારામાંથી દૂર કરવો જોઈતો હતો. You know, the scripture says that one sinner destroyeth much good. એવું બાઇબલ જણાવે છે કે એક પાપી ઘણા બધા સારા કામનો નાશ કરી શકે છે. Now, we are many, હવે આપણે તો ઘણા છે and we may imagine that we are anonymous. અને આપણે એમ કહી શકીએ કે અસંખ્ય છે. So, we don't really count because we are not very big people. આપણે ગણી નથી શકતા, કદાચ આપણે વધારે છે, But this is an age of profligacy. પરંતુ આ તો એવી અસંખ્યતાની એ સમય છે, Wickedness. એવી અસંખ્ય એવી નિર્બળતાનો સમય છે. This is an age of fornication. ભયંકર વ્યભિચારનો સમય છે. And people seem to think that they can still do what they like and go to church. અને તેમ છતાં લોકો એમ વિચારે છે કે અમારે જે મનમાં આવે તેમ કરી શકીએ છીએ ને ચર્ચમાં પણ જઈ શકીએ છીએ. And the Bible says here પરંતુ બાઇબલ જણાવે છે that the others were nonchalant and they were puffed up. પરંતુ અહીંયા કહે છે કે તે લોકો મગરૂર થયા હતા They were a fine church. અને તેઓ ચર્ચમાં હતા, We're a big church. મોટા ચર્ચમાં. We belong to Corinth, અરે અમે તો કરંથની મંડળીના સભ્યો છે, one of the cities of Greece. ગ્રીકનું એક શહેર હતું. Now, હવે you are puffed up પણ તમે મગરૂર થયા છો, and have not rather mourned. પરંતુ શોક કર્યો નથી, Obedience to death, અને મૃત્યુ સુધી તમે આધીન થઈ શક્યા નથી, steadfastness અને દ્રઢ નથી રહી શક્યા unto death. મૃત્યુ સુધી પણ. So religion was not some flowery, delicious substance on which I feasted. આપણે સરસ રીતે ભોજન કરીએ અને સરસ ફ્લાવરો મૂક્યા હોય એ પ્રમાણે વાલાઓ ધર્મ નથી. I worked hard. પરંતુ કામ કરવું પડે છે, મહેનત કરવી પડે છે. I wanted a church without spot or wrinkle. અને એવી મંડળી હું ચાહું છું કે જેમાં ડાઘ કે કરચલી ના હોય. Young men who were clean were around me. અને મારી આસપાસ એવા જુવાનો હોય કે જે શુદ્ધતામાં હોય, No lies were spoken. અને કોઈ જુઠ્ઠાણું ત્યાં આગળ બોલાતું ના હોય, No false accounts. અને કોઈ પણ પ્રકારના ખોટા એકાઉન્ટ ના હોય, No secret behavior. અને ગુપ્તનું કોઈ પણ સ્વભાવ ના હોય. The leaven was purged. આજે એક લોંદો છે બગડી જાય છે. There was no more leaven
in the camp. કેમ્પની અંદર ખમીર ના હોવું જોઈએ. My dear friends, હે વાલાઓ, such was the company in which I grew up. એવા જ વાતાવરણમાં હું ઉછરીને મોટો થયો છું. So, what does God say? પરમેશ્વર શું કહે છે? 7th verse. 7મી કલમમાં, Purge out therefore the old leaven, અને એટલા માટે જૂના ખમીરને દૂર કરો, that you may be a new lump. કે જેથી તમે નવા લોંદા બનો, As you are unleavened, કે જે બે ખમીર સમાન હોય. for even Christ our Passover is sacrificed for us. કેમ કે ખ્રિસ્ત પાસ્કા પર્વના હલવાન આપણા માટે બલિદાન થયા, Therefore, let us keep the feast not with old leaven, કે જેથી ખમીર સાથે આપણે ભોજન ના કરીએ, neither with the leaven of malice and wickedness, એ કારણથી આપણે પર્વ જૂના ખમીરથી but નહીં, with the unleavened bread of sincerity and truth. એટલે કે પાપ અને દુષ્ટતાના ખમીરથી નહીં, પણ નિખાલસપણાથી ને સત્યતાથી You know, રોટલી I પાડી. remember a students' camp when someone told us the Greek origin of the word sincerity. અહીં આગળ કેમ્પની અંદર મને યાદ છે, એક જુવાન દીકરાએ કહ્યું હતું કે ગ્રીક ઓરિજિન જે સત્યતાનું, He said, vases which have cracks are filled in with fillers. એવી દિવાલો કે જેની અંદર ક્રેક પડી હોય અને તેને ફિલરથી ભરવામાં આવતી હોય. When there are cracks, it's filled up with fillers. Putty, you call it. આપણે પટ્ટી કહી શકીએ કે જેને પુટ્ટી કે જેનાથી ફિલર કે ભર્યું હોય. And he said the Greek origin of this word, અને આ શબ્દનો ગ્રીક ઓરિજિન, it meant એનો અર્થ no filler, no putty, કોઈ આવું ફિલર ના હોય, કોઈ આવી પુટ્ટી ના હોય, no putty. આવી કોઈ ભરવામાં આવેલી વસ્તુ ના હોય. I don't know how many of you need a lot of putty. મને ખબર નથી આપણામાંથી કેટલાને આવી પટ્ટીની જરૂર પડતી હશે, Too many cracks. કેમ કે ઘણી બધી ક્રેક હોય. And so you must put the filler in so that the cracks don't appear. અને એટલે તમને આ ફિલરની જરૂર પડે કે જેથી ક્રેક તમને દેખાય નહીં. So, but પરંતુ God says, દેવ કહે છે, you must, but with the unleavened bread of sincerity and truth, we must come to worship or hold the feast. પરમેશ્વરનું વચન કહે છે કે તમે નિખાલસપણાની તથા સત્યની બે ખમેરી રોટલીથી પર્વ પાડો. Truth. સત્ય. My dear friends, ભાલાઓ, I want every young man and young woman to know this. મારે દરેક વાલાઓ જુવાનોને જાણવાની જરૂર છે, When જણાવવાની. you build your life on the Word of God, દેવના વચન પર આધારિત જીવનને નિર્માણ કરો, you are indestructible. ત્યારે તમારો નાશ નહીં થાય, તમે એવું ઇમારત ઊભી થશો. Nothing can violate you. કશું પણ તમારો નાશ નહીં કરી શકે. You are an impregnable fortress. તમે એવો કિલ્લો બનશો કે અભય હોય. Why? શા માટે? Truth. સત્ય છે ત્યાં. You're founded on the truth of Jesus. તમે ઈસુના સત્ય ઉપર તમે ચણાયેલા છો, So there is no fear. એટલે કોઈ ભય નહીં હોય, There is no shaking. ત્યાં ધ્રુજારી નહીં હોય, There is no confusion. ત્યાં મૂંઝવણ નહીં હોય, There is no fear of society. સમાજનો ભય ત્યાં નહીં હોય. Truth. પણ સત્ય, Who can do anything against truth? સત્યની વિરુદ્ધમાં કોણ કશું કરી શકે? Nobody. કોઈ પણ ના કરી શકે. That's what God wants in you and me. એવું જ પરમેશ્વર તમારા અને મારામાં ચાહે છે. No hidden thing. કોઈ પણ ગુપ્ત બાબત નહીં, No doubtful or dirty thing. કોઈ પણ શંકાની અથવા ગંદી વાતો તેમાં ના હોય, But the truth of Jesus. પણ ઈસુનું સત્ય તેમાં રહેલું હોય. Sanctify them by thy truth. તમારા સત્ય વડે તેમને શુદ્ધ કરો. Thy word is truth. તમારું વચન સત્ય છે. That was the prayer of Jesus Christ for us.
ઈસુની આપણા માટે એ પ્રાર્થના હતી. Oh, my beloved people. હે મારા વાલા લોકો, So then, એટલા માટે in the 11th verse, 11મી કલમમાં, but now I have written unto you પણ હમણાં હું તમને લખી જણાવું છું not to keep company with any man that is called a brother, અને જેઓ આપણા ભાઈ કહેવાય છે તેમાંનો કોઈ be a fornicator, જો કોઈ વ્યભિચારી or covetous, કે લોભી હોય or an idolater, કે મૂર્તિપૂજક હોય or a railer, કે નિંદક હોય or a drunkard, કે ચાકટો થયો હોય or an extortioner. કે જુલ્મી હોય, With such a one, no, not to eat. તો એવાની સોબત તમારે કરવી નહીં. Now you see, here is the word railer. અહીંયા તમે જુઓ કે કેવું વચન લખ્યું છે. You know, friends, English is a wonderful language, ઇંગ્લિશ તો બહુ સરસ ભાષા છે, but પરંતુ certain words like this need amplification. કેટલાક શબ્દો છે કે જેને આપણે સમજવા બહુ જરૂરી છે. So I took the Amplified Bible. અને એટલે મેં એમ્પ્લિફાઈડ બાઇબલ લીધું. I said, what is the fuller meaning of this railer? આ રીલર શબ્દનો અર્થ શું છે? લાવ મને તપાસવા દો. A person with a foul tongue, એક વ્યક્તિ કે જેની પાસે જુઠ્ઠી જીભ હોય, railing, કે જે જુઠ્ઠું સરળતાથી બોલે, abusing, અથવા કોઈને દબાવે, reviling, કોઈને વિરુદ્ધ બોલે, slandering. અથવા પોતાની બડાઈ પણ કરતો હોય. Do you sit with any such person? એવા વ્યક્તિ સાથે શું તમે બેસો છો? The Bible says બાઇબલ કહે છે that you should run away, that you should not associate with anyone, બાઇબલ કહે છે કે તેનાથી તમે ભાગી જાઓ, એવા સાથે સોબત ના કરશો. especially if he is calling himself a Christian. જો તે પોતાની જાતને ખ્રિસ્તી તરીકે ઓળખાવતો હોય તો. Now, my dear friends, હવે વાલાઓ, while we are talking about leaven, જ્યારે આપણે ખમીર વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે what does the Bible say about obedience? I've just read to you that poem. મેં એક કાવ્ય તમારી આગળ વાંચ્યું હતું. આધીનતા વિશે બાઇબલ પણ શું કહે છે? Deuteronomy 11th chapter, પુનઃનિયમ 11મો અધ્યાય 26 and 28. 26 અને 27 ને 28મી કલમ. Deuteronomy પુનઃનિયમ 11th chapter. 11મો અધ્યાય Let's read from verse 26. 26મી કલમથી વાંચીએ. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. જુઓ, આજે તમારી આગળ હું આશીર્વાદ અને શ્રાપ મૂકું છું. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, જો તમે પ્રભુને આધીન થશો તો તમે આશીર્વાદિત થશો, which I command you this day, કે જે આજે તમને હું ફરમાવું છું. and a curse if you will not obey the commandments of the Lord. અને જો તમે યહોવા તમારા દેવની આજ્ઞાઓ નહીં સાંભળતા, તમે આ શ્રાપિત થશો. Do you see this? તમે જોયું? These are commandments. These are not suggestions. આ તો આજ્ઞાઓ છે, કોઈ સલાહ સૂચનો નથી. You may have gone to an old man and said, give me some good advice. તમે કોઈક વડીલ માણસ પાસે જાઓ ને તેમની સલાહ માંગો, એવું નથી. See, and he says, I give you a suggestion, my dear boy. અને એ તમને કોઈક સલાહ આપે એવું નથી. Do this, do that. આ પ્રમાણે કરજો. But these are commandments. પણ આ તો આજ્ઞાઓ છે. You know, my dear friends, વાલાઓ સાંભળો. one father said, એક પિતાએ કહ્યું હતું, if my daughter marries
a preacher જો મારી દીકરી or a Bible student, બાઇબલના વિદ્યાર્થી અથવા પ્રચારકને પરણે how will she survive? તો પછી એ કેવી રીતે પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરી શકશે? Great question, isn't it? બહુ મોટો પ્રશ્ન હતો. I'm sure my father-in-law asked that question himself. કદાચ મારા સસરાએ પણ આવો જ પ્રશ્ન કર્યો હશે એ સમયે. How will my poor daughter survive? અરે મારી ગરીબ દીકરીનું કેવી રીતે નિર્વાહ થશે? So God is not able to take care of you. ઓ પ્રભુ, તમારી કાળજી નહીં રાખે શું? It's only your father-in-law. ખાલી તમારા સસરા રાખવાના છે. From the grave, he will sit up એ કબરમાંથી બહાર આવશે. and say, I forgot to give you this gold. અરે હું ભૂલી ગયો, આ સોનું પણ તને આપવાનું હતું. What? શું કહો છો? Your father will take care of you from the grave? શું કબરમાંથી આવીને તમારા પિતા તમારી કાળજી રાખવાના છે? If you ever find a sparrow શું તમે કોઈ ચકલી જોઈ છે? sitting saying, I'm hungry. તેને બેસીને રડતા સાંભળી છે કે હું બહુ ભૂખી છું? Nobody fed me anything in this rainy day. આ વરસાદની સિઝનમાં કોઈ મને કશું ના આપ્યું. Not a grain in the field. અરે ખેતરમાં કઈ અનાજ નથી દેખાતું. I'm hungry. I'm dying. હું બહુ ભૂખી છું, હવે મરણ પામીશ. My dear friends, હે વાલાઓ, I wonder if you will ever find a sparrow like that. મને આશ્ચર્ય થશે જો આવી કોઈ ચકલી તમને મળી જાય તો. Because God takes care of the sparrow. કેમ કે દેવ ચકલીઓની પણ કાળજી રાખનાર દેવ છે. And what does he say? અને તેઓ શું કહે છે? Are you not of more value than many sparrows? શું ઘણી ચકલીઓ કરતા તમે મૂલ્યવાન નથી? Many of you are not learning faith. ઘણીવાર આપણે વિશ્વાસના લેસન નથી શીખતા. You are sitting like dolls. અને તમે તો ઢીંગલી જેવા જીવો છો. You are receiving the word, તમે વચન સાંભળો છો but no obedience. પણ આધીન થતા નથી. So the blessings of faith are not coming upon you. વિશ્વાસના આશીર્વાદો તમારી ઉપર પછી આવતા નથી. My dear friends, હે વાલાઓ, believe me, વિશ્વાસ કરજો, I have nothing. મારી પાસે કશું જ નથી. Only what faith gives me. જે કંઈ વિશ્વાસ મને આપે છે તે છે. Faith in the Lord Jesus. ઈસુ પરનો વિશ્વાસ For every day. દરેક દિવસને માટે. New grace. નવી કૃપા, New strength. નવી શક્તિ. Some of you, if you travel like me, તમારામાંનો કોઈ મારી જેમ સફર કરતો હોય, you'll say backache, કમર headache, કમરનો દુખાવો, માથાનો દુખાવો, stomachache, અરે પેટ દુખે, kidney stones. કિડનીમાં સ્ટોન આવી ગયો, I need a CAT scan and a dog scan. અરે મારે તો આ સ્કેન કરાવવું પડશે, આ સ્કેન કરાવવું પડશે. So, folks, અરે વાલાઓ સાંભળો, faith, વિશ્વાસ, the blessings of faith, વિશ્વાસનો આશીર્વાદ, obedience આધીનતાનો આશીર્વાદ, gives rise to faith. એ આધીનતા વિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ લાવે છે. Some of you older people, કેટલાક વડીલ લોકો, you can't do everything that you wanted to do before. તમે પહેલા જે કરતા હતા તે અત્યારે નથી કરી શકતા. You just don't have the physical strength. શરીરમાં તો શક્તિ નથી, But then your faith must get stronger. પણ તમારો વિશ્વાસ તો મજબૂત રાખવો જોઈએ. What a muscle could not accomplish, તમારા મસલ્સ કદાચ ના કરી શકતા હોય, by faith, પણ વિશ્વાસથી, faith in the Lord Jesus. પ્રભુ ઈસુ પર વિશ્વાસ રાખીને Speak the word, O Lord. દેવના વચન તમારે બોલવાના છે It will be done. અને એ પ્રમાણે થશે. How wonderful. પણ કેટલી અદ્ભુત બાબત છે. You know, I feel very, very sad. પણ ત્યારે દુઃખ મને બહુ થાય છે. You know why? શા માટે? Because my faith is so small. મારો વિશ્વાસ બહુ નાનો છે.
I feel so sad. ઘણીવાર દુઃખ થાય છે. Oh, what greater things I should have seen. અરે મોટી વસ્તુઓ મારે જોવી જોઈતી હતી. And these people should have experienced. અને આ લોકોએ અનુભવ કરવો જોઈતો હતો. And the nations witnessed. અને દેશે ગવાહી આપવી જોઈતી હતી. If only I had more faith. બસ ખાલી મારે વધારે વિશ્વાસ હોત તો સારું. Of course, faith is so related to obedience. આ વિશ્વાસ અધીનતા સાથે જોડાયેલો છે. I sent young people to various hard places. ઘણીવાર જુવાનોને અઘરા સ્થળોમાં હું મોકલું છું. One of the hard places was Guyana. ગાયના નામનો એક અઘરો પ્લેસ છે. And Dr. Danny, after all these years, has never looked back. અને ડોક્ટર ડેની આ બધા વર્ષોમાં કદી પણ પાછું ફરીને જોયું નથી. When I went till London with the family, અને હું પરિવાર સાથે જ્યારે લંડન ગયો હતો those were little girls. ત્યારે નાની દીકરીઓ હતી. And the mother said to me, અને માતાએ મને કહ્યું, "Oh, I have 3 little girls." અરે મારે 3 નાની દીકરીઓ છે. No big salary was promised. અને મોટો પગાર ત્યાં પ્રોમિસ નહોતો. No big salary was promised there. અને ત્યાં આગળ મોટો પગાર નથી. But પણ the Lord took care of them. દેવે તેમની કાળજી રાખી હતી. Esther is in heaven, અને તેઓ સ્વર્ગમાં છે. but પણ the work goes on. કાર્ય તો ચાલુ જ છે. My dear people, હે મારા વાલા લોકો, generally I have never seen anybody turning back. મેં કોઈ પણ વ્યક્તિને પાછા ફરેલા જોયા નથી. And I don't want one of you to turn back. અને હું ચાહતો નથી કે તમારામાંથી એક પણ વ્યક્તિ પાછો ફરે. I have followed the Lord from my youth. મારા જુવાનીના સમયથી હું પ્રભુની પાછળ ચાલુ છું. My dear people, હે ભાલાઓ, faith. વિશ્વાસ. Did God ever forsake me? શું દેવ કદી આપણને મૂકી દે છે? No. ના. Will Jesus ever forsake you? શું કદી ઈસુ તમને મૂકી દેશે? No. ના. He is faithful. એ વિશ્વાસુ દેવ છે. Let us pray. આવો પ્રાર્થના કરીએ.